Okay friends, I am Jivan Khonikar, coming back to my YouTube channel, that is JK Educare, and I welcome you all to my channel. Okay friends, so far as we have been discussing present continuous tense, that is why let me welcome you back to the YouTube channel, that is JK Educare. Now JK Educare, today's JK Educare presents present continuous tense. This is the concept with which we are going to deal with today. Okay, this is present continuous tense. Now in the last classes we discussed present continuous tense, and in the discussion what we have so far we have discussed the uses of present continuous tense. The uses of present continuous tense, that is when, WH, not how, this is when present continuous tense is used. We are talking about this one, present continuous tense. Our discussion is going on present continuous tense. Now the question is when present continuous tense is used. আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কালি তিনটামান বিষয় আলোচনা কৰিছিলো। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এনি অ্যাকশন গোইং অন এট প্রেজেন্ট টাইম, আই এম টকিং, আই এম স্পিকিং, আই এম স্ট্যান্ডিং, ইউ আর রিডিং, ইউ আর রাইটিং, ইউ আর লিসনিং, দিজ আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আৰু এনি অ্যাকশন ফিক্সড অর প্ল্যান ফিউচার অ্যাকশন that can be used in present continuous tense. For example, I am going to meet him tonight, I am going to meet the Prime Minister tonight. This is present continuous tense, though the sense is of the future tense. Again, going to, we can use the phrase going to mean something of a future time, but the action is supposed to be taking place within a very short time. That is why it is going to rain, it is going to happen, the accident is going to happen. For example, like that, such type of sentences আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগতে কালি আমি আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদি দুটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য একেলগে লিখা হয় আৰু এণ্ড দি এণ্ড ৱৰ্ড কনজাংচন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দুটাকে যদি কনজুগেট কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ পিছৰ বাক্যটোৰ সাবজেক্ট যদি একে থাকে, তেতিয়া একেটা সাবজেক্ট হলে পিছৰ সাবজেক্টটোৰ প্ৰয়োজন নাই ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। These are the things we talked about yesterday. And now comes to another point of uses of present continuous tense. Friends, very interesting thing is that the discussion of present continuous tense or present indefinite tense, any tense, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী গ্ৰামাৰ শিকাৰ আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয়। গতিকে আই want to thank you all for your full concentration that you are paying to learn the very minute conceptions of present continuous tense and others. Okay, now come to another point. For example, suppose present continuous tense, we can use, friends, present continuous tense for an action that is going on, but at the moment of speaking the action may not be going on. For example, তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ মই দিব বিচাৰিছো। ধৰি লোৱা তোমালোকে লিখি ল'বা পইণ্টটা, কালি আমি 4টা পইণ্ট দিছিলো। ওকে, পইণ্ট নম্বৰ 5, এন একচন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো, তোমালোকে লিখি যাবা, লিখি গলে বুজাত সহায় হ'ব। এন একচন হেপেনিং এবাউট দিছ টাইম, ধৰি লোৱা হেপেনিং এবাউট দিছ টাইম, about this time, এই সময়ত কামটো ঘটি হৈছে বা কামটো হৈছে this time, but এনেকুৱা উপায় not necessarily at the moment of speaking, এনেকৈ লিখি লোৱা time but not necessarily, but not necessarily at the time of speaking. Sentence to enake likhi thua, at the
time of speaking. Okay friends, মই বুজাই দিছো কি কৈছো যে কিবা এটা কাম এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে মই আকৌ কৈছো an action happening about this time যে এইটো সময়ত হয়তো কামটো হৈছে কিন্তু but not necessarily at the time of speaking present time আমি কৈছো কিন্তু কথাটো কৈ থাকোতে কামটো নহবও পাৰে অকমান ডিফাৰেন্স আছে তোমালোকে মন দিলে বুজি পাবা যে মই কামটো কৰি আছো কৈছো কামটো মই কৰি আছো কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই কৈ থাকোতে কামটো নকবও পাৰো যেনে ধৰি লোৱা মই লিখি আছো মই কৈছো মই লিখি আছো এই যে মই লিখি আছো বুলি কৈছে at the time of at the moment of speaking I am not writing actually but I am writing on the board. You see the difference, a very slight difference is there. There, for example, I am learning Assamese. Okay, let me give the example. I am writing the board. Okay, তোমালোকে লগে লগে লিখি যাবা কাৰণ মই ঘনাই ঘনাই মহাই দিবলগীয়া হয় কাৰণ বোৰ্ডখনটো সৰু দেখিছা গতিকে মই তোমালোকৰ বায়গতি হেতু কাৰণে কৈ আছে তোমালোকে লিখি যাবা মই লিখা কথাখিনি লিখি যাবা ওকে फ्रेंड्स नाउ মই এটা एग्जांपल লিখো let me give one example for example suppose the foreigner is learning Assamese. The foreigner is learning Assamese and he is the foreigner is speaking Tokana. Mo kali je koisu the foreigner is a part to ami nilikile hoy. Moi ako kali sentence ko eta udahon nili koise je the foreigner is learning Assamese and speaking English. These two present continuous tense sentence আছে দুটা sentence আমি কম্পাউণ্ড sentence কৰি এটা sentence কৰিছো আমি যে ফৰেনাৰ জনে বিদেশী জনে অসমীয়া শিকি আছে আৰু ইংলিছত কৈ আছে ইংৰাজী কৈ আছে এতিয়া তোমালোকে sentence টো ডিফাৰেন্স টো চাওঁচোন যে the foreigner is learning Assamese এই sentence টো কওঁতে it does not mean that at the moment of speaking the foreigner is learning Assamese. It's a long process of learning and speaking English. Speaking English means at the time of speaking of কথাটো কোৱা নাই যে তেওঁ ইংৰাজী কৈ থাকে ইংৰাজী কৈ আছে কাৰণ তেওঁ মানে অসমীয়া কোৱাটো অসমীয়া ভাষাটো ইমান সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত কৰিব পৰা হোৱাগৈ নাই আৰু গতিকে তেওঁ ইংৰাজীত তেওঁ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে গতিকে তেওঁ ইংৰাজী কয় ওকে এই যে সেন্টেন্সটো আমি দুটা ইংৰাজী সেন্টেন্স দেখিছো কিন্তু at the moment of speaking this action is not going on they are learning of Assamese the action is not going on at the moment of speaking বুজি পাইছা না ছাত্ৰগণ অকমান মন দিলে বুজি পাবা দিনে সাধাৰণ কথা আৰু ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং এই কথাবিলাক জানিলে ভাল লাগে যে this is the interest of learning a language এতিয়া কথা কৈছে the foreigner is learning Assamese অসমীয়া শিকি আছে বিদেশী মানুহজনে অসমীয়া শিকি আছে কিন্তু এই বাক্যটো এইটো বুজোৱা নাই যে মই কথাটো কৈ থকাৰ সময়ত মানুহজনে অসমীয়া শিকি আছে he has been learning actually he has been learning for a long time but we can say the sentence in this way using present continuous tense he is learning Assamese and speaking English okay these days speaking English means it means a long term these days he is speaking English but he is learning Assamese this is the meaning of the point that I am going to discuss with you okay friends now another okay I am reading a novel suppose another example I should give you I am reading
a novel of suppose Homen Borgohain. Okay, Homen Borgohain likha ekhon uponyas pori asu. Okay, I am reading a novel. This is a sentence belonging to present continuous tense. Okay, we are talking about present continuous tense. A বাক্য to present continuous tense of বাক্য বুজাইছে কি বা অৰ্থটো কি যে মই হোমেন বৰগোহাঁইৰ এখন উপন্যাস পঢ়ি আছো. Okay friends, have you got the point? মই হোমেন বৰগোহাঁইৰ এখন উপন্যাস পঢ়ি আছো মানে এইটো বুজোৱা নাই যে মই at the moment of speaking I am reading the novel written by Homen Borgohain. It means that I have been reading a novel written by Homen Borgohain. In that sense, the action is going on. Oh, of course, the action is going on. যে মোৰ পঢ়া কামটো চলি আছে, but it may not mean এটো নুবুজাবও পাৰে যে কামটো কোৱাৰ মুহূৰ্তটোত চলি আছে. That is the point I want to discuss. Okay, I think now this is clear. যে কৈ থকা সময়টোত কামটো চলি নাথাকিবও পাৰে কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস চলি আছে. In that sense we can use present continuous tense. Okay, number 5 and come to number 6. Another interesting point. You see, I am going to share with you another interesting point that friends, আমি যেতিয়া প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া দেখিছিলো অলৱেজ সদায় টাইম এডভাৰ্বিয়েল যে অলৱেজ টু টাইম এডভাৰ্বিয়েলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ. মনত আছে নিশ্চয় তোমালোকৰ যে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আমি টাইম যেটো টাইম এডভাৰ্ব অলৱেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ. ফৰ এক্সাম্পল, হি অলৱেজ gets up early in the morning. I always go to school by bus. In this way, always ব্যৱহাৰ কৰোঁতে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়. Now see another point that I am going to give you, that always to a time adverbial with time adverbial always my capital letter use কৰিছো always a word with time adverbial always আমি we can use present continuous tense. Okay, it is very interesting that always word to present continuous tense ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হয়. এটো আমি এটা word ব্যৱহাৰ কৰিছো always, যে always time verb to সদায় কৰা. always means সদায় কৰা কামটো present continuous tense to go by. This is the question that should come to our mind. And friends, it is very interesting. We can sometimes use that always in present continuous tense sentence also. For example, before going to example, I want to share with you that this always যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যত, এই always টো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া কওঁতা জনে যিজনে স্পিকাৰ যিজনে কৈছে তেওঁ আসলতে কথাটো মানে কওঁতে এই ফিলিংটো আহিব লাগে. annoyance তাৰমানে অস্বস্তি আমনি. যেতিয়া তেওঁ কাৰোবাৰ কথা কওঁতে আমনিদায়কভাৱে ক'ব কথাটো, কোনো তেওঁ বুলি ভাল ভাৱ নাই সেইটো সময়ত, তেতিয়া তেওঁ এই এনয় মিনিংটো প্ৰকাশ কৰোঁতে এই অলৱেজ ৱৰ্ডটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰে. Okay, I am also again repeating. Friends, please note this point that always time adverbial always can be used with present continuous tense when if the speaker wants to express his annoyance মানে অস্বস্তি আমনি তেনেকুৱা খং ভাৱ এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰোঁতে আমি অলৱেজ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য লিখিব পাৰোঁ. এতিয়া তোমালোকৰ জানিবলৈ মন গৈছে যে কেনেকুৱা সেন্টেন্স. ফৰ এক্সাম্পল,
ইন্টাৰেষ্টটো নিশ্চয় তোমালোকে জানিবলৈ মন গৈছে ইন্টাৰেষ্টটো হৈছে যে কেতিয়া হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আই এম গিভিং ওৱান এক্সাম্পল আমি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কথা খঙেৰে কওঁ ধৰি লোৱা he is always losing losing his keys কিছুমান মানুহ আছে গাড়ী চাবি বাইকৰ চাবি খুব হেৰুৱায় তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে কি কয় সাধাৰণতে সিনিয়ৰ্স বিলাকে কয় বা লগৰ কোনোবাই কয় he is always losing his keys তাৰমানে কি সদায় চাবি গুচাই হেৰুৱাই থাকে এই সেন্টেন্সটো এই এনয়েন্সটো প্ৰকাশ হৈছে এনয়েন্সটো মই ক'ৰবাত দিছিলোঁ ওকে মহাই দিলোঁ এনয়েন্স তাৰমানে তেওঁ এইটো কোনো বক্তাজনে কেতিয়াও এই কথাটো প্ৰশংসা কৰি নকয় যে তেওঁ চাবি গুচা সদায় হেৰুৱাই থাকে বৰ ভাল কাম কৰে সেইটো নহয় তেওঁ খং ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ অস্বস্তি লাগে সদায় চাবি গুচা হেৰুৱাই বিচাৰি থাকিব লাগে ইন that sense expressing the feeling of annoyance we can use this word always in present continuous tense he is losing this is present continuous tense okay now you have got the point I think in the same way he is always disturbing আমি কোন এটা খুব জেনাৰেলি আমি এইবোৰ বাক্য কৈ থাকো কিন্তু আমি মাইন্ড নকৰো যে আমি যে ইউজ কৰিছো অলৱেজ আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেন্টেন্স কৈ আছো এই কথাটো আমি মাইন্ড নকৰো কিন্তু আমি প্ৰায়ভাগে আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি থাকো ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ মই কি কৰো সেন্টেন্সটো যে he is বা she is he is always disturbing he is always disturbing me suppose me to loga disu okay he is always disturbing me তাৰমানে কি মোক সদায় আমনি কৰি থাকে এই যেটো সেন্টেন্সটো কৈছো এই দুটা সেন্টেন্স তোমালোকে দেখিলা কি কলো নাম্বাৰ 1 যে he is always losing his keys he is always disturbing when I talk these two sentence the sentence itself means something dislike of me মোক কিবা এটা ভাল নলগা কথা মই প্ৰকাশ কৰিছো মই এনকাৰেজ কৰা নাই যে হি মোক সদায় ডিস্টার্ব কৰি থাকে I am encouraging him এটো নহয় this is the meaning of annoyance okay friends এটো এটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা I am discussing some very minor points related to the tense the forms of tense এইবিলাক তোমালোকে সাধাৰণতে তোমালোকে আগলে অলপ দিগদাৰ নাপাবা কিন্তু মই যেতিয়া তোমালোকক এই যে তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি যে কৰিছো তোমালোকক আসলে গ্ৰামাৰখন মই হাতৰ মুঠিত দি দিছো তোমালোকে মোবাইলত ইউটিউবত চাই এই গ্ৰামাৰ কনসেপ্ট বিলাক তোমালোকে চাই নিজে শিকিব পাৰিবা বহুত উজু কৰি দিছো কিন্তু বহুত নতুন তোমালোকে কিছুমান ইয়াৰ ভাগ পাবা okay friends now another point that I am going to share with you 7 okay এতিয়া এটা আগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আমি আগতে যেতিয়া প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে আমি কিছুমান ভাৰ্বছ ইমোশনস ফিলিংস নয়িং থিংকিং এনেকুৱা কিছুমান ভাৰ্বছ আছে যিবিলাক আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক আছে সেইখিনি কথা মই আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে কোনবিলাক ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু কৰো দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে কোনোবা এটা ভাৰ্ব আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু এক্সেপশন সদায় আছে কেতিয়াবা আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ আমি উদাহৰণ কিছুমান এতিয়া লক্ষ্য কৰিম এইবিলাক ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং যে ভাৰ্বছ not normally used in present continuous tense এটো পয়েন্টটো মনত ৰাখিব লাগে যে ভাৰ্বছ not normally a normally and normally word to মনত ৰাখিব লাগে normally মানে সাধাৰণতে দেই normally আমি ইউজ নকৰো verbs not normally used in present continuous tense তোমালোকে লিখিবা যে verbs not normally used
এই যে নৰ্মেলি টু দিছো এইটো নিদিলে মানে সেন্টেন্সটো অৰ্থটো আকৌ বেলেগ হৈ যাব ভাৰ্ব not used in present continuous tense এনেকুৱা হ'ব কিন্তু মই এটা নৰ্মেলি ৱৰ্ডটো ইয়াত ভৰাই দিছো কাৰণ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ লগত ব্যৱহাৰ নকৰা কিছুমান ভাৰ্ব আছে যিবিলাক নৰ্মেলি ইউজ নকৰো জেনেৰেল অৰ্থত ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু এক্সেপশন ইজ देयर এক্সেপশনটো মই পিছত যাম নাও তোমালোকে জানিবা কোনবিলাক ভাৰ্ব সাধাৰণতে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মই এই বিষয়ে আকৌ ইয়াৰো কিছুমান সাব পইণ্টছ হিচাপে তোমালোকক দি দিছো যে ভাৰ্বছ অফ সেন্স কোনবিলাক verbs of senses আমি জানো আমাৰ যে 5 senses আছে skin eyes tongue nose hair ইত্যাদি এই পাঁচটা সেন্স আছে গতিকে তাৰ সেই সেন্স কিটা ব্যৱহাৰ কৰি যিবিলাক আমি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাক ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো ফৰ এক্সাম্পল মই দুটামান দিছো feel, hear, see, smell, gundwa, notice, T-I-C-E, N-O-T-I-C-E, লক্ষ্য কৰা, so লক্ষ্য কৰা, observe, লক্ষ্য কৰা, observe টো এটো একেই, O-B-S-E-R-V-E, এটোও কিন্তু observe মানে notice কৰাটো বুজাইছে, same meaning. Observe and notice the same meaning বুজাইছে observe to watch কৰি থকা বুজায় কিবা এটা বস্তু আমি চাই আছো লক্ষ্য কৰি আছো নেকে stare ইয়াতে মই লিখলো ওপৰত লিখি দিছো ওকে फ्रेंड्स এই সেন্টেন্সটা মই মহাই দিছো তোমালোকে নিশ্চয় লিখি লৈছা আৰু তোমালোকক মই পুনৰবাৰ এটা অনুৰোধ কৰিছো মই দেখিছো ভিউয়াৰ্স সকলে এই হেৰি কৰিছে ভিডিও বিলাক চাইছে ছাত্ৰসকলে তোমালোকে ভিডিও বিলাক চাইছা তোমালোকে কিন্তু লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব লাগে লাইক কৰিলে চেনেলটো গ্ৰো হ'ব চেনেলটো গ্ৰো হলে তোমালোকৰ ইউটিউবে তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কোনটো মানে ভিডিও দিব লাগে তেওঁলোকে নিজে নিজে দি থাকিব যদি লাইক নকৰা তেতিয়া পপুলাৰ নহব পপুলাৰ নহলে ইউটিউবে চেনেলটো ইমান প্ৰমোট নকৰিব সো তোমালোকে লাইক কৰিবা লাইক কৰিলে তোমালোকৰ একো লোকসান নহয় জাস্ট লাইক কৰিবা আৰু নতুন যিসকল ভিউয়াৰ্স আছে তোমালোকে বা আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সিৰিয়ালি আপোনালোকে ভিডিও বিলাক পাই থাকিব ক্লাছ বিলাক পাই থাকিব এতিয়া কি কলো আমি যে অবজাৰ্ভ নটিচ এনেকুৱা যিবিলাক ৱৰ্ড হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা লুক চকুৰে দেখা ইয়াত চোৱা বুজাইছে লুক look to stare to the stare S T A R E stare